बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्म दिहाड़े ते पिंड पंडोरी के निवासियों डॉक्टर BR अंबेडकर वेलफेयर क्लब एंड डिवेलपमेंट समूह नगर पंचायत भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे आगू साहिबान और होर पदवंते सज्जन, इस पिंड के नौजवान साथियों, बजुर्गों, माताओं, भैनों, समाज याद नहीं दिंदा कि तुहाडे नाल विचार लंबी देर तक साझे करा, क्योंकि तुहाडे पिंड दे विच मैं 1985 दे विच पहली बार इस पिंड दे विच बोलिया सी। वख-वख होर पिंडां दे विच भी लगातार 36 साल तो तुसीं मैनूं मान ताण दे रहे हो। बहुत सारे बजुर्ग चले भी गए ने, बहुत सारे साथी बैठे ने। इस नगर ने बहुत ही मैनूं मान दिता, मेरे विचारों को सुनिया, और अज सिर्फ मैं तुहानूं बधाई देण वास्ते आया, क्योंकि सारे असीं कोरोना का पालन करिए। महामारी है, जिन्ने भी साथी बैठे ने, भैणां बैठियां ने, मातावां बैठियां ने, कि प्रबंधकां ने मास्क रखे हुए ने, सारे मास्क पा के रखो, मास्क पा लो जी। मास्क पाउण च कोई हर्ज नहीं है। जे घरों आई हैं, प्रबंधकों ने देखो कितना प्रबंध किया। आपां बाबा साहब का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, खुशियां भी मनाउणियां, ते नाल नाल साथियों नूं मैं बेनती करांगा भी पंडाल दे विच जिहड़े आ जिन्हां कोल मास्क नहीं है उन्हां नूं पहुंचाए जाण। अज असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। 130वां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं पहला बहुते जानते सी, बहुते नहीं जानते सी, क्योंकि सरकारां ने जां साडे प्रेस मीडिया ने ये दस्सिया ही नहीं भाई देश का संविधान नहीं बनाया। कुछ साडे बजुर्गों नूं पता सी, सरकारां नूं भी पता सी, पर वो प्रचार नहीं सी करदियां। मैं कोई ज़्यादा विचार नहीं करने, सिर्फ तुहाडे नाल काम की गल करनी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं, क्योंकि मेरा पिंड बिरका आ, जदों मैं जन्म लिया दूसरी क्लास दे विच ही सी, साडे पिंड अंबेडकर का जन्मदिन मनदा सी, क्योंकि मैनूं बचपन तो जय भीम मिलिया, बाबा साहब अंबेडकर के विचार मिले। कोई टामा टामा पिंड सी जिहड़े अज तो 40 साल पहला बाबा साहब का जन्म दिहाड़ा मनाउंदे होण। किसे घर दे विच लगभग 2-4 घरां दे विच किसे पिंड दे विच बाबा साहब की तस्वीर होया करदी सी। ये सच है ना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 1999 भारत रत्न का खिताब दिता गया। 32-33 साल देश दियां सरकारां जिहड़ियां राज करदियां वो भुलियां रहियां भी ये देश का महान व्यक्ति है या नहीं। महान तो सीगा, उन्होंने पता सी कि बाबा साहब के विचारां नूं, उहदियां लिखतां नूं, जिन्ना उहदे नां नूं प्रचारिया गया, ये लोग ने देश के विच एक क्रांति लिया देंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बेशक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम तो, क्योंकि मेरे दादा जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन काम किया, चौधरी चरणदास जी जिन्होंने पिछले दिनी 94 साल की उम्र के उन्होंने देहांत होया, बाबा साहब नूं भी मिले। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथियों ने किया काम, आ धर्म मंडल वालियां ने किया, रिपब्लिक पार्टी के माध्यम तो बहुत सारे पिंडां दे विच बुजुर्गों ने काम किया। शायद तुहाडे पिंड दे भी बुजुर्ग होणगे जिन्हां ने RPI दे विच काम किया। RPI तो बुजुर्गों के माध्यम तो साडे पिंडां दे विच बाबा साहब किसे किसे नूं पता सी।
ये कोई अतकथनी नहीं है कि 6 दसंबर 1956 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ ਅੰਬਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਹੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਦਰ ਭਰੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ, ਨਾਈ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈ ਬਈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਬਰੋਟੀ ਦਾ ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਠੂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਸਪੁਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਖਵਾਸਪੁਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਘਣਸ਼ਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਿਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੱਛੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।